Hi all of you. The topic problems on torque equation. Last class we have covered problems on types of DC motors. So today we are going to discuss about problems on torque equation. Right. Today's topic first problem. The induced EMF in a DC machine is 200 volts at a speed of 200 rpm. Right. సో డీసీ మోటార్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే టార్క్ ఈక్వేషన్ మనకి ఫస్ట్ జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం నేను చెప్తున్నాను. సో టార్క్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా 0.159 5p జెడ్ ఇంటూ IA/A అనే ఫార్ములా మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం, అంతేనా? సో ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో బేసిక్గా 2π అంటే మెకానికల్ పవర్ ఉంది కదా, that is an 2 pi nt mechanical power 2 pi nt by 60 actually is equal to electrical power అంటే ఏంటి V into I, that is EB into back EMF EB into I అని చెప్పి నోట్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్గా, అవునా కదా? సో యాక్చువల్గా ఫ్రమ్ దిస్ ఏంటంటే టీ అంటే ఈ యాక్చువల్గా ఈ వాల్యూని ఏమనుకుంటారు, యాక్చువల్గా ఒమేగా అని చెప్తాడు, అవునా కదా? అంటే ఒమేగా ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబి ఇంటూ ఐ అన్న ఫార్ములా నుంచి మనకి ఇదంతా వచ్చింది ఏంటి టార్క్ ఈక్వేషన్ అనేది, ఓకేనా? So substitute the value of EB in this equation. EB అంటే 5p and z by 16 ti అని వచ్చేస్తే we will get the equation, that is T is equal to 0.159 5pz into IA/A, right? So right బాగానే ఉంది. సో వాడు ఏమి ఇచ్చే చూద్దాం. The induced EMF in DC machine is 200 volts at a speed of 200 rpm అన్నాడు. అంటే induced EMF అంటే what is meant by induced EMF? వోల్టేజ్ V నా లేకుంటే EB నా? ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఏంటమ్మా జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది చెప్పాను జనరేటర్స్ లో, అదే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అన్నా సరే జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అన్న ఒకటే, దట్ ఈస్ ఇక్కడేమో ఈబి అంటాడు, అక్కడేమో ఈజీ అంటాడు, ఓకేనా? రైట్. సో కమింగ్ టు ఈబి, సో ద గివెన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ he has given EB is equal to 200. Next n speed has given the speed, that is n is equal to 200 rpm. Sorry, okay, n is equal to 200 rpm, right? So then calculate the electromagnetic torque అంటే టార్క్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, టార్క్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు అండ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇస్ 15 amperes అంటే ఆర్మేచర్ కరెంట్ దట్ ఈస్ IA is equal to ఎంత ఇచ్చాడు అక్కడ? సో 15 rpm, సారీ 15 amperes ఇచ్చాడు. సో we need to calculate టార్క్ ఈక్వేషన్. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మా టార్క్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? సో T is equal 0.159 into 5p z, ఈ వాల్యూస్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఇవ్వాల, అంటే ఈ ఫార్ములా నేను యూజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి 2πn/60 into a అంటే 2πnt/60, యాక్చువల్లీ ఈ ఫార్ములా ఉంది అంటే WT is equal to ఫార్ములా ఏంటమ్మా EB into IA. సో ఫ్రమ్ దిస్ torque T is equal ఫార్ములా ఏంటి? EB into IA by omega. Already we know that omega value ఏంటమ్మా 2πn/60, అవునా? సో EB into IA by 2πn/60, 2πn/60. So
Please calculate this value. EB value already has given EB value, that is 200. 200 into already has given IA value also, that is 15. Armature current 15 divided by 2 pi n. 2 pi n. N value has given 1200 RPM. 1200 RPM divided by 60. So please calculate this value. We get the value of torque. Please put the answer in chat box. What is this value? 200. 200 into 15. Please calculate this value, all of you, and put the answer in chat box. Right. So the answer is 23 point. That is 87. The problem solution is like this. Okay. So just now I have completed, that is W into T is equal to EB into IA. So from this we can calculate the torque T is equal to EB into IA by W. Okay, now omega. Omega nothing but 2 pi n by 60. Okay. We got the answer 23.87 Newton meter. Okay. 23.87 Newton meter. Torque units entama Newton meter. Okay. Coming to next problem. A DC motor has 6 poles. Okay, first of all you need to note down the data. So poles P is equal to 6. Lap winding. Lap winding means we can calculate lap winding is A is equal to P, right? A is equal to P, which is equal to, that is 6. Okay, na? In the end, lap winding is equal to A is equal to P, right? What will be its brake horsepower? Brake horsepower అడిగాడు. ఓకేనా, హెచ్పిలో అడిగాడు. When it draws a current of 340 amperes, when it draws a current of 340 amperes అన్నది అంటే ఏంటమ్మా? సో కరెంట్, దట్ ఈస్ డ్రాస్ ఏ కరెంట్ మోటార్ కాబట్టి ఏం చెప్తాను ఇక్కడ, ఐఎల్ అని చెప్తాను. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఐఎల్, సారీ, draws a current IL is equal to 340 amperes. Right, rotates a road speed, that is speed ఇచ్చాడమ్మా, RPM లో ఇచ్చాడు. RPM that is 400 RPM. The flux per pole is 0.05, right? Flux ఇచ్చాడు. ఓకేనా, flux per pole is 0.05 webers. And the armature carries a Z number of tons ఇచ్చాడు. టన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, 864 టన్స్ ఇచ్చాడు. టన్స్ అంటే మనకు కావాల్సింది కండక్టర్స్ కావాలి. టన్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటి, ఈచ్ హ్యాస్ 2 కండక్టర్స్. సో టన్స్, దిస్ ఈస్ టన్స్ కాబట్టి మనకి ఇచ్చింది ఏంటమ్మా, కండక్టర్స్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తావు ఇక్కడ, 864 into 2 నోట్ చేస్తావు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కండక్టర్స్ వస్తాయి మనకి, ఎందుకంటే ఈచ్ టర్న్ హ్యాస్ వీ హ్యావ్ 2 కండక్టర్స్. ఓకేనా, సో దాన్ని 864 into 2 నోట్ చేయండి, జెడ్ వాల్యూ వచ్చేస్తాయి. నెగ్లెక్ట్ మెకానికల్ లాసెస్ అన్నాడు. ఓకేనా, సో వాట్ విల్ బి ద హార్స్ పవర్ అన్నాడమ్మా. అంటే ఫస్ట్ మనం ఎలక్ట్రికల్ పవర్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో పవర్ క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత హార్స్ పవర్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 345.5 క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనం వీ కెన్ గెట్ ద హార్స్ పవర్ ఆల్సో. ఓకేనా,
సో ఫస్ట్ చూడమ్మా, ఇక్కడ నేను డేటా నోట్ చేశాను కదా, సేమ్ డేటా మళ్ళీ ఆన్సర్లు చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నోట్ చేసింది ఇవ్వండి. సో దిస్ ఇస్ ద డేటా. సో 864.2 అంటే వీ గాట్ 1728 కండక్టర్స్. ఓకేనా. సో మనకు కావాల్సింది ఈబీ ఇంటూ ఐఏ కావాలి. ఈబీ ఇంటూ ఐఏ కావాలంటే ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, సో ఫస్ట్ ఈబీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఫార్ములా ఏంటమ్మా, 5PNZ/60 ఇంటూ ఏ. అవునా కదా. 5 వాల్యూ మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 0.05 ఇంటూ జెడ్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, టన్స్ ఇచ్చాడు. మనం ఏంటి కనెక్టర్ చేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి 1728 ఇది నోట్ చేశాను. ఎన్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ, దట్ ఈస్ 400. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, పి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ 6 ఇచ్చాడు. ఇంటూ డివైడెడ్ బై 60 ఇంటూ ఏ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి. ఎందుకని, ల్యాబ్ పాయింటింగ్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ పి ల్యాబ్ పాయింటింగ్. సో దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ పి ల్యాబ్ పాయింటింగ్. సో ద బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ obtained is 576 volts. ఓకేనా, వోల్టేజ్ వచ్చింది. సో మనకు ఆల్రెడీ కరెంట్ ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ. అవునా, కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 340 ఆంపియర్స్ కరెంట్. దెన్ పవర్ పీజీ ఫార్ములా ఏంటి, వి ఇంటూ ఐ. వి వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది ఎంతమ్మా, 576 ఇంటూ ఐ వాల్యూ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎల్, రైట్. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ 340 మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటమ్మా, పవర్ డెవలప్డ్ వచ్చింది. మనకు వాడు అడిగింది ఏంటి, హార్స్ పవర్ అన్నాడు. అంటే సింప్లీ డివైడ్ ఇంటూ దట్ 735.5 డివైడ్ చేయండి, వచ్చిన వాల్యూని వి గెట్ దిస్ ఇన్ హెచ్పి. హెచ్పిలో అంటే హార్స్ పవర్ లో వచ్చేస్తుంది మనకి. ఏదైనా ఒక వాల్యూ అంటే మన మెకానికల్ అదే దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ వాల్యూని హెచ్పిలో చేంజ్ చేయాలి అంటే డివైడెడ్ బై 735.5 తో డివైడ్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ దట్ వాల్యూ ఇన్ హెచ్పి. ఓకేనా, హార్స్ పవర్. Right. And coming to next problem, please calculate this problem, all of you, just like an assignment. It is easy. Okay, now note down the problem first. The armature resistance of a DC shunt motor ichchadu. Shunt motor resistance ichchadu anta ichchadamma RSH shunt motor ante armature resistance annadu kabatti RA. So armature resistance RA is equal 0.5 ohms. It draws a current, that is current, it draws a current of from అంటే that is what IL is equal to 20 amperes. నెక్స్ట్ మెయిన్స్ దగ్గర నుంచి ఏంటంటే వోల్టేజ్ V ఇచ్చాడు. ఇండ్యూస్డ్ EMF కాదు ఇది, మెయిన్ వోల్టేజ్. మెయిన్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటమ్మా, అక్కడ 220 volts ఇచ్చాడు. ఓకేనా. సో అండ్ ఇట్ రన్స్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 80 radians per second. ఓకే, స్పీడ్ మనకి రైట్ ఇక్కడ ఏంటంటే RPM లో ఇవ్వలేదు, 80 radians per సెకండ్స్ లో ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. సో రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ కాకుండా రేడియన్స్ పర్ మినిట్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ సింపుల్, దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 180. గుర్తుందా మీకు, 80/2πతో క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి RPM వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మనకి. బట్ ఇక్కడ సెకండ్స్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంటూ సెకండ్స్ లో మార్చుకోవాలి, అంటే మినిట్స్ లోకి మార్చుకోవాలి. అంటే అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అమ్మా, సో కంపల్సరీగా ఇంటూ 60 వేసేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో వాడు ఏం చేశాడు, క్యాలిక్యులేట్ ద ఇండ్యూస్డ్ EMF, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు, స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు. సింపుల్ డేటా నోట్ చేసుకున్నాను. దట్ ఈస్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 volts, IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 amperes, రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ ఒమేగా వాల్యూ ఇచ్చాడు. అవునా, స్పీడ్ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా వాడు ఏంటంటే రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఇండ్యూస్డ్ EMF ఏంటి మనకి ఇక్కడ, షంట్ మోటార్ అన్నాడు. షంట్ మోటార్ లో V ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, V ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, EB ప్లస్ IRE. అవునా. సో ఫ్రమ్ దిస్ నాకు కావాల్సింది EA కావాలి. EA కావాలంటే ఏం చేస్తాను, V మైనస్ IRE. అదే ఇక్కడ నోట్ చేశాను. ఇండ్యూస్డ్ EMF E ఈజ్ ఈక్వల్ V మైనస్ IRE. V nothing but 220 minus IA nothing but all have given 20 into RA, already has given 0.5. So then induced EMF who got 210 volts. Okay, next coming to torque equation, all we know that the torque equation in the WT is equal to EB into IA. avuna kada, omega r W antanu, sorry, omega into T is equal to EB into IA. avuna, omega nothing but ఏంటి 2π and T/60. అవును, 2π and T/60 is equal to EB వాల్యూ ఏంటి
5p and z by 60 into a. So then finally we got torque equation actually from this formula 0.159 ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, దట్ ఈస్ 5p ఓకేనా z ఇంటూ IA by a అని చెప్పి ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి. ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఉంది ఓకేనా. ఫ్రమ్ దిస్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టార్క్. టార్క్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా EB ఇంటూ IA by ఒమేగానే కదా. EB already just now we calculate, that is 210 into IA already has given IA 20 into 20 divided by omega value, just to know that is 80 value. Okay, speed next ఏంటంటే స్పీడ్ RPM లో క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు. RPM లో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాను, స్పీడ్ n is equal to already has given radians per second. సెకండ్స్ లో ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, RPM రేడియన్స్ పర్ మినిట్ లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో దెన్ 60 ఇంటూ ఒమేగా నోట్ చేసాం అనుకో, ఇది మినిట్స్ లోకి వచ్చేసింది మనకి. ఎందుకంటే 1 minute ఏంటమ్మా, 1 minute is 60 seconds, అందుకని 1 minute కేసాను. ఇంటూ అంటే ఇది సెకండ్స్ కాబట్టి ఇంటూ 60 వేస్తే మినిట్ లోకి వచ్చేసింది. విచ్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ RPM అంటే ఏంటమ్మా, డివైడెడ్ బై 2π. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. షిఫ్ట్ చేసుకోండి ఈ వాల్యూ, అంటే RPM నుంచి సెకండ్స్ రేడియన్స్ పర్ మినిట్ లో చేంజ్ చేయాలంటే ఏమో వేరు, జస్ట్ ఇంటూ 180. ఓకేనా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా, ఆన్సర్స్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దీస్ ఆన్సర్స్. ఓకే రైట్, కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. Solution, please note on the data. First of all, note on the data. Right, okay, V is equal to, has given V is equal 400 volts. Takes a current, armature current ఇచ్చాడు మాకు. ఆర్మేచర్ కరెంట్ అంటే ఏంటి, IA is equal to 100 amperes. When it's speed, అంటే స్పీడ్ తో రెగ్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ N is equal to 1000 RPM. Armature resistance RA, that is armature resistance RA is equal to 0.25 ohms. Sorry, this is 0.25. Calculate the torque produced. Torque produced క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడమ్మా సింపుల్ గా. ఓకేనా, మీరు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు టార్క్ ప్రొడ్యూస్, సింపుల్ డేటా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ అమ్మా. వోల్టేజ్ V ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, IA నేను నోట్ చేశాను ఇక్కడ, అదిగోండి V, IA, N అండ్ RA, RA అండ్ N. ఓకే, సింపుల్ ఇండ్యూస్డ్ EMF. యాక్చువల్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, EB ఇంటూ IA ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా ఏంటమ్మా 2πNT/60 అని గుర్తుందా మీకు ఫార్ములా, జస్ట్ 2πNT/60. ఓకేనా, 2πNT/60. సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వి గాట్ E0 ఇంటూ IA. E0 అంటే EB కావాలి కదా, IA ఆల్రెడీ ఇతను ఇచ్చేసాడు, అన్నట్టు N స్పీడ్ ఇచ్చేసాడు. స్పీడ్ ఇచ్చాడు మనకి, RPM దట్ ఈస్ 1000 RPM స్పీడ్ ఇచ్చేసాడు. టార్క్ T మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. టార్క్ T ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా ఏమైంది మనకి ఈ ఫార్ములా, అవునా కదా. సో దెన్ ఇది క్యాల్కులేట్ చేయండి సరిపోయి, చూద్దామా. సో EB ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ EB ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా ఏంటమ్మా V మైనస్ IRA. అదే V ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా ఏంటి, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు EB ప్లస్ IRA, అవునా కదా. సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ గాట్ EB ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0, that is EB is equal to V minus IRA, right? V already has given 400 minus IA 100 into RA and 0.25. Calculate this value to 375 volts. ఓకేనా, జస్ట్ ఇప్పుడు మన ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు. ఈ ఫార్ములా ఏదంటమ్మా, ఒమేగా T is equal to E into IA. సో T క్యాల్కులేట్ చేయాలి. T is equal, ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఈ వాల్యూ, అంటే సింపుల్ గా నోట్ చేయండి. ఈ IA అలా నుంచేసి ఈ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ టర్మ్ మొత్తం నేను ఏంటంటే T remaining of T మొత్తం ఏంటంటే ఇచ్చి తీసుకెళ్ళిపోండి. సో you got this formula, T equation. So from this, substitute all the values here, we can get the value of 358.1 Newton meter. That is E has given 375. IA is equal to 100 amperes. Okay na. Next to 2π denominator, that is N nothing but 2π already constant, N nothing but speed he has given 1000 RPM.
So then we got the value 358.1 Newton meter. Please check the answers. Okay. So it just blindly note cheskunnanu. Please check the answers also. Okay. It may be differ. Next problem. Note down this problem, all of you. I will conclude this problem today. This is the last problem. Note down. So first, note down the data. Armature, right? Armature. The armature and series field winding resistance of a 220 volts. 220 volts ఇచ్చాడమ్మా మనకి 220 volts. That is V is equal to 220 volts ఇచ్చాడు మనకి. ఓకేనా? A 4 pole and P is equal to 4. P is equal to 4, right? So this series motor has a 0.75 ohms అంటే ఆర్మేచర్ అండ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ రెండు ఇచ్చాయి మనకి ఇక్కడ 0.75 ohms అని అంటే RA plus RSC అని మీనింగ్. ఓకేనా? సో ఇట్ హ్యాస్ సారీ ఇక్కడ వాడి డిస్టెన్స్ ఇచ్చి ఇట్ హ్యాస్ 782 అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అని ఇచ్చి మనకి ఇక్కడ 782 కండక్టర్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే. ఇట్ డ్రాస్ ద కరెంట్ ఆఫ్ అంటే ఐఎల్ కరెంట్ డ్రా కరెంట్ ఏంటి అంటే ఐఏ కదమ్మా. ఆర్మేచర్ అయితే డైరెక్ట్గా ఇస్తాడు వాడు. సప్లై నుంచి వచ్చే కరెంట్ ఏమంటాను ఐఎల్ అంటే లైన్ కరెంట్ అని చెప్తాడు. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ద సప్లై మెయిన్స్. ఓకే. ఫ్లక్స్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 మిల్లీ వెబర్స్. ఓకేనా? 25 milli webers. So then determine its speed and gross torque developed. Speed क्या कहचमन्नाडु, torque क्या कहचमन्नाडु. ओकेना? Speed torque. Speed ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా చెప్పండి ఒకసారి. Already we know that EB is equal formula ఏంటమ్మా. Just now I'll given it right here. Okay, he has given armature and series field resistance ఎంతమ్మా, దట్ ఈస్ RA రెండు కంబైండ్ ఇచ్చాడు. అవునా? RA plus RSC అని నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? RA plus RSC is equal to 0.75 ohms. Okay, directly I will give the answer. Right, first of all he has given V is equal to 250, right? 250 or 220? He has given 220, but he mistakenly he has mentioned that is 250. 220. Okay, 220 volts. P is equal to 4. P is equal to number of poles R is equal to 4, right? Next to Z, number of connectors 782, right? Next to flux RA plus RSC 0.75, right? 0.75. Next I is equal to 40 ampere. This is nothing but IL. Okay, na? That is okay, right? Approximately equal, that is 40. Okay, 5 is equal to 25 number of minus 3. Okay, this one. So then formula ఏంటమ్మా, V is equal formula ఏంటి యాక్చువల్గా సిరీస్ మోటార్ చూడండి. V is equal to దట్ ఈస్ E plus IRA plus ISC RSC. అవునా కదా? సిరీస్లో ఏమైంది, IL is equal to IA is equal to ISC. అవునా కదా? రెండు అన్ని సేమే అంటే IA is equal to ISC కదా. సో దెన్ అక్కడ నేను వచ్చేసాడు IL is equal to IA is equal to ISC. సో దెన్ E is equal ఫార్ములా ఇది. అవునా? V is equal to EB ప్లస్ IA ఇంటూ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు కావాలంటే ఒకసారి సిరీస్ మోటార్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. RA. అవునా కదా? ఫ్రమ్ దిస్ we need EB. EB is equal V minus this term. EB is equal V minus this term. V nothing but 220. Please revise the answer. All of you calculate this answer. 220. This is nothing but 220 minus 40 into number of 40 nothing but IA value. IA value has given 40. RA plus RSC already has given RA plus RSC 0.75. Please calculate this value. This is not 250, this is 220. He has given 220. Okay, so 220 220 minus somebody answer this
190 volts, right? This is 190. This is not correct answer. 190 volts. Okay, EB is equal to 190 volts. Okay, then EB from already we know that is EB formula into 5P and Z by 60 into A. అవునా కదా? Right. 5P and Z by 60 into A తెలుసు formula. So from this N is equal to రాసుకోవచ్చు EB into 60 into A. EB into 16. Okay. Then calculate this value. N is equal to EB into 60 into note చేసుకున్నామా. So then this value. Okay na. Just EB. This is EB into 60 into A by 5 ZP. 60. A value already has given A is equal to, because wave winding he has given the question that is itself ఏంటంటే wave winding, wave wound అన్నాడు అవునా. Wave winding 60 into 2, 2 into 220. Just he got the answer 190 actually. This is not 220. Just mention this 190. Please calculate this value also. 190 by 5 already has given 5 value 25 into the power of minus 3 into Z is equal 782, right? Into P is equal 4, number of poles P is equal 4. Okay, then calculate this value, speed value. Then already we know that the answer, that is torque T is equal formula into formula 1 by 2 pi r 0.159. Either it may be you can use 0.1595 P Z into IA by A. Okay na. So then already all the values are he has given 5 value already ఇచ్చేసాడు. 5 value ఇదిగోండి 5 value ఇచ్చాడు. P value ఇచ్చేసాడు. నెక్స్ట్ Z value ఇచ్చేసాడు. IA value already has given. IA is equal to IL. ఓకేనా 40 and A value is equal to, ఎందుకంటే వేవ్ వైండింగ్, రైట్. సో ఆల్రెడీ సో ఈ వాల్యూ కూడా క్యాకెట్ చేయండి, టార్క్ వాల్యూ కూడా క్యాకెట్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్. జస్ట్ ద స్పీడ్ వాల్యూ somebody calculated 291.56. Speed value is 291.56 rpm, right? So speed value, okay, right, which is next to torque value calculate cheyandamma from this formula. 0.159 into r is this one, either it may be you can use. Torque value కూడా calculate చేయడమ్మా. Torque value may be not differed ఎందుకంటే because all the values has same values. Okay na. 5 value has given 782 and 4 into 40 by 2 pi into 2. Okay, then I think this is the same answer, 248.92 newton meter. Right, 248, very nice. Okay, this is the correct answer. Okay, right, if you have any doubts please ask me. Next class we cover in the next problems also, just to if you have any doubts please ask me. Please tell me if you have any doubts, ask me, Amma.
రైట్ సంబడి ఎవరు హ్యాండ్ రైట్ చేశారమ్మా? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్.